ओम शांति। सत्य पिता निराकार सोमनाथ महाप्रभुंकर सोमरस अर्थात ज्ञान अमृत को पान करुथिबा निराकारी आत्मिक प्रभु संतान मानंकु अंतरर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुस्वागतम सुप्रभात। जो माने आज्ञाकारी संतान हुंतु कर्मचारी हुंतु बा सेवक हुंतु सेमानंकु समस्ते आदर करिथांती तांकर गुणगान मध्य करिथांती। रामचंद्रंकर कथा किए बा न जानती। से एपरि आज्ञाकारी सत्यनिष्ठ श्रेष्ठ जे पितांकर सत्य रक्षा करिबाकु जाई पितांक ठारू आज्ञा पाई वनवास चलीगले। पुणी दिने नुहे मासे नुहे वर्षे नुहे पूरा 14 वर्ष साथीरे पत्नी एवं अनुज लक्ष्मण को सांगरे धरी एहा संसार रे विरल। केवल त्रेतया युगरे नुहे परंतु पूरा कल्परे अर्थात 4 युग मध्यरे एपरि दृष्टांत आउ केउठारे देखिबाकु मिले नाही। विशाल अयोध्या राज्य धनधान्य रे परिपूर्ण राजभक्त प्रजा समूह सुख शांति रे भरपूर राज्य प्रति तीळे मात्र मोह न रखी नम्रतार सहित सहर्षे समस्तंक ठारू विदाय नहीं चलीगले वनवास रे। थरे मात्र प्रश्न करि नाहंती कि पिता एपरि काहींके आदेश देउछंती। एहा पछरे पितांकर कौन विशेषता रहिछि बा कौन विवशता तांकर रहिछि थरे मात्र चिंता करि नाहंती। एठारू वनकु गला परे किपरि रहिबु किपरि चलिबु ए कथा मध्य थरे मात्र चिंता करि नाहंती। कारण तांको जणा थिला प्रत्येक घटनार पछरे कल्याण ही अछि एवं गुरुजन जहा कहुछंती बा जहा आज्ञा दउछंती ताहा पालन करिबा पिलामानंकर कर्तव्य। एहा मध्य संपूर्ण वास्तव जहा रामायणर फलाफलर स्पष्ट प्रमाण मिले। रामचंद्रंकर एही दृढ़ पदक्षेप सारा मानव समाज पाई एक विराट शिक्षा जहा मध्य प्रतिफलित होइथिला राम भक्त हनुमानंक उपरे। मनरे तांकर केबे भी संशयर चिन्ह वर्ण नथिला कारण से थिले आज्ञाकारी प्रभु भक्त। श्री रामचंद्रंक उपरे प्रगाढ़ विश्वास रखी तांको नाम को स्मरण करी प्रत्येक कार्य सहजरे सिद्ध करुथिले। रामचंद्रंकर आज्ञा को प्रभु प्रसाद भावी कार्य परिणत करुथिले अचिरे। मोटामोटी भावरे कुहा जाई पारे कि आज्ञाकारी संतान मानंकर कर्तव्य बा तांकर एही आज्ञा पालन करिवार कर्तव्य को देखी तांको उपरे समस्तंकर शुभाशीर्वाद जोगु सेमानंकर आत्मिक शक्ति वृद्धि पाई थाए एवं प्रत्येक कार्य सेमाने सफलता को प्राप्त करिथांती। कथारे कहा जाए ना कि वर्तमान ना से रामचंद्र अछंती ना से राज्य अछि अर्थात ना पिता धर्म पालन करुछंती ना संतान पितृभक्त अछंती। सेथिपाई सत्य पिता निराकार परमात्मा शिव भगवान कहउछंती मधुर संतानगण
ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୈବୀ ଏବଂ ମିଠା ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପର ପରିଚୟ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବେ। କେବେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାନା କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବେ। କେବେ ହେଲେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବା ଦେହ ଅହଙ୍କାରୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି କର୍ମ କଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ କାଳେ ଚାଲିଯିବ, ମୋର କାଳେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ମୋର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ସମ୍ମାନ ରଖିବେ। କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ବା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ଅକଲ୍ୟାଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପିତ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞର ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦାନ କରୁଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦାତା, ବରଦାତା, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତିର, ଜ୍ଞାନର ଅବା ଗୁଣର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଦାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଯୋଗ ହେବା, ସହଯୋଗ ଦେବା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ତିନି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା ହେଉ, ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହେଉ, ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ
ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।